Okay, dear students, welcome to my channel. I am Kumar, lecturer in computer science. Today I would like to explain the ICT in higher education. Okay, so ICT. So ICT stands for Information and Communication Technology. So it is a combination of information technology and communication technology. Okay, so today I want to explain the role of ICT in higher education. Okay, so the ICT is a combination of IT and communication technology. So first of all, what is information technology? The information technology includes used for collecting the data, processing the data, some manipulations on the data, and storing and protecting the data. So totally information technology means collecting the different types of data from various sources, and collected data should be stored, and the stored data can be manipulated, and the stored data protected, okay, using the information technology. Next, define the communication technology. The communication technology refers to the use of technology for telecommunication, broadcasting, and transmitting information through the wide or wireless networks. The communication technology is used for the telecommunication purpose and broadcasting and information transfer through the wide or wireless networks. Okay, so both the combination of information and communication technology is known as ICT. Okay, ICT, information and communication technology. So nowadays online shopping, net banking, or online access to government services, work from home, and online teaching. Okay, so these are all possible because of ICT. Okay, so nowadays ICT has transformed our society into a digital one. Okay, next, today's society is known as the information society. Okay, information society. So total society is mostly depending on the information. Okay, so the transform are known as a information society. Okay, next, this is the introduction about the ICT. Next, what are the advantages of ICT? What are the advantages of ICT? In higher education? So with the use of ICT in learning, student can access learning material anytime and anywhere. So without ICT,
the student cannot access the material anytime and anywhere. Okay. So next, classroom activities planned with the use of ICT makes learning interesting. So without ICT tools, so maybe the students not interested sometimes, but sometimes the classroom activities with the planning with the ICT tools, the students more attractive and more interesting. Okay. Next, the use of internet and e-books and other e-resources provides a wide range of information to the students. సో ఇంటర్నెట్ ద్వారా కావచ్చు, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ బుక్స్ ద్వారా కావచ్చు, లేదా అదర్ ఈ రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్స్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ను స్టూడెంట్స్కు అందించడం జరుగుతుంది. సో యూజ్ ఆఫ్ ఐసిటీ హెల్ప్స్ ఇన్ రిమూవింగ్ ద జియోగ్రాఫికల్ బారియర్స్ ఇన్ టీచింగ్. సో ఈ ఐసిటీ టూల్స్ ద్వారా టీచింగ్లో జియోగ్రాఫికల్ బారియర్స్ అనేవి రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఆన్లైన్ టీచింగ్, యూట్యూబ్ వీడియోస్ ద్వారా ఎక్కడో యూట్యూబ్ చేస్తున్నటువంటి వీడియో లెసన్స్ కావచ్చు, సో ఏదైనా కాంటెంట్ కావచ్చు, మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావచ్చు, ఎక్కడ చేసినప్పటికీ కూడా మనము మన ఇంటి దగ్గర ఉండి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ రిమూవింగ్ ద జియోగ్రాఫికల్ బారియర్స్ అంటే ఏ ప్లేస్లో నుంచి అయినా మనము నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఐసిటీ ప్లేస్ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ రీసెర్చ్ వర్క్ యాజ్ వెల్. సో ఈ ఐసిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది సో సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ను ప్లే చేస్తుంది ఇన్ ఏ రీసెర్చ్ వర్క్. సో రీసెర్చ్లో కూడా ఈ ఐసిటీ పాత్ర అనేది ముఖ్యంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, స్టూడెంట్ కెన్ యూజ్ ఎడ్యుకేషనల్ యాప్స్ అండ్ దేర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఫర్ ఈజీ లెర్నింగ్. సో నవేడేస్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ లెర్న్ సో యూజింగ్ సమ్ యాప్స్, ఎడ్యుకేషనల్ యాప్స్. ఓకే. స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా కొన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా కొన్ని అంశాలను నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్, ఆన్లైన్ కోర్సెస్. So many number of online courses in the internet and MOOCs, massive open online course. Okay. Next, interactive videos are also great help to students who they can learn free of cost anywhere and anytime from the experts. సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కావచ్చు, లేదా మూక్స్ కావచ్చు, లేదా ఇంటరాక్టివ్ వీడియోస్ ఆర్ ఆల్సో గ్రేట్ హెల్ప్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో వీటి ద్వారా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఎలాంటి అమౌంట్ మనం చెల్లించకుండానే మనం నేర్చుకోవచ్చు, మరియు ఏ టైంలోనైనా మనము నేర్చుకోవచ్చు, ఎనీవేర్. ఓకే. ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్. సో ఐఐటి అండ్ ఐఐఎంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ ఇక్కడ ఈ ఆన్లైన్ మూక్స్లో మనకు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటరాక్టివ్ వీడియోస్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ వీడియో ద్వారా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి వీడియోస్ ద్వారా మనము నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలా ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆ ఇంటరాక్టివ్ వీడియోస్ కానీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కానీ రన్ చేయడానికి కంపల్సరీ మనకు ఇక్కడ ఐసిటీ టూల్స్, ఓకేనా, ఐసిటీ టూల్స్ అనేవి కంపల్సరీ రిక్వైర్మెంట్. కాబట్టి ఈ ఐసిటీ ద్వారా స్టూడెంట్స్కి చాలా అడ్వాంటేజ్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్, the digital initiatives in higher education. సో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ అనేవి ఏమేమి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్వయం. స్వయం ఈజ్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ స్టడీ వెబ్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఫర్ యంగ్ ఆస్పైరింగ్ మైండ్స్. So it is a digital initiative in higher education. It is an indigenous IT MOOCs platform
for providing best quality education. ఇది ఇండియా మేడ్ ఇన్ ఇండియా program or project. So MOOCs platform, and that can be accessed by anyone. The SWAYAM can be accessed by anyone, anytime and anywhere using the IT system. Okay. So next, it was launched by the government of India to achieve the three cardinal principles of education. They are access, equity and quality. Access, equity and quality. Okay. So దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ second one, Swayam Prabha. A group of 32 DTH channels on 24/7 basis using the GSAT 15 satellite. సో ఇదేంటంటే DTH ఛానల్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్స్ on 24/7 using the satellite name is GSAT 15 satellite. So DTH means direct to home. The Swayam Prabha has been conceived as the project for telecasting high quality educational programs through the 34 DTH channels. Okay, recently two channels are added, so totally now a group of 34 DTH channels on Swayam Prabha. Okay, so ఇది ఎడ్యుకేషనల్ కాంటెంట్ని 24/7 బేసిస్గా ఎవ్రీడే అట్లీస్ట్ 4 hours న్యూ కాంటెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వుడ్ బి రిపీటెడ్ 6 times ఇన్ ఏ డే. 6 times రిపీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలవింగ్ స్టూడెంట్స్ టు చూస్ ద టైమ్ ఆఫ్ దేర్ కన్వీనియన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, InflipNet. InflipNet stands for Information and Library Network Center. Information and Library Network Center. So next to NPTEL. NPTEL, National Program on Technology Enhanced Learning. National Program on Technology Enhanced Learning. So ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినటువంటి కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఈ ఎన్పిటిఎల్లో ఇంటరాక్టివ్ వీడియోస్ ప్రొఫెసర్స్ ద్వారా వీడియోస్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఎన్పిటిఎల్ అనేది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా, NDL, నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా. సో దీంట్లో సో okay, the National Digital Library of India, NDL, a project titled Development of National Digital Library of India towards building a national asset, has been sanctioned to Indian Institute of Technology, Kanpur, under the
National Mission on Education through the ICT by MHRD. Okay, there are more than 72 lakh digital books available through the NDL and through the mobile as well. Okay, సో ఈ నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీలో నాకు 72 lakhs డిజిటల్ బుక్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నవి. సో వాటిని మనము యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జియాన్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ అకాడమిక్ నెట్వర్క్స్ ఇంపాక్టింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ టెక్నాలజీ. నేషనల్ మిషన్ on education through the ICT, information and communication technology. So these are the digital initiatives in higher education. So next the ICT role in various areas. Okay, so you can see in this image the ICT used in the vehicle tracking and routing and delivery scheduling, online shopping, for example delivery scheduling, radio frequency, and also used in the barcoding, inventory management, address systems, website. Next, freight auditing, supplier management, and EDI, electronic data interchange. Okay, so this is the role of ICT in higher education. Okay, dear students, so I want to explain the Swayam platform in the higher education. So Swayam full form stands for Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. So Swayam is an indigenous, made in India platform for providing best quality education that can be accessed by anyone, anytime and anywhere using the IT system. So it is a IT MOOCs platform, a massive open online courses, the best quality education, provides the best quality education through the Swayam. The students can access by anyone, anytime and anywhere. So the concept of MOOCs. So MOOC stands for Massive Open Online Courses. Involves online delivery of interactive learning content to the large number of people simultaneously. సో మూక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్లో లర్నింగ్ లేదా నేర్చుకునే వారికి ఆ కాంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కాంటెంట్ని ఎక్కువ మెంబర్స్కి యాక్సెస్ అయ్యే విధంగా చేయడమే ఇక్కడ
MOOCs, massive open online courses అన్నమాట. So it allows sharing the best quality education with everyone, thereby bringing in quality as far as the quality of education is concerned. సో ఇక్కడ ప్రొవైడింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకి ఈ మూక్స్ ద్వారా ఈ స్వయంని, సో MHRD, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, సో మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్వయం. So Swayam platform is developed by the Ministry of Human Resource Development and All India Council for Technical Education. సో ఇక్కడ స్వయం ప్లాట్ఫామ్ని మనకు MHRD అండ్ AICTE, ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ ద్వారా సో ఈ స్వయం ప్లాట్ఫామ్ని రూపొందించడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ క్యాపబుల్ ఆఫ్ హోస్టింగ్ 2000 కోర్సెస్ని హోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ 80,000 hours of learning, totally 80,000 hours of learning, and covering schools, undergraduate, UG level, postgraduate, engineering, law and other professional courses. So anybody under the schools, undergraduate, postgraduate, engineering, law and other professional courses, సో ఎవరైనా దీంట్లో కోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్, ఆల్ ద కోర్సెస్ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఇంటరాక్టివ్, ప్రిపేర్డ్ బై ద బెస్ట్ టీచర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఈ స్వయంలో అందిస్తున్నటువంటి కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెరీ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ బెస్ట్ టీచర్స్, మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ టీచర్స్తో ప్రిపేర్ చేయించడం జరుగుతుంది అండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. సో మోర్ దాన్ 1,000 స్పెషల్లీ చూజన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ టీచర్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ప్రిపేరింగ్ దీస్ కోర్సెస్. సో మోర్ దాన్ 1,000 స్పెషల్లీ చూజన్ ఫ్యాకల్టీ అంటే టోటల్ మన ఇండియాలో నుంచి ఒక 1,000 బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని, టీచర్స్ని సో చూజ్ చేసుకొని ఈ వీడియోస్ని, ఈ ఆన్లైన్ స్వయంలో కోర్సెస్ని రన్ చేయడానికి, వీడియోస్ని, కాంటెంట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ 1,000 ఫ్యాకల్టీ అండ్ టీచర్స్ వాళ్ళు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్, ద కోర్సెస్ అండర్ స్వయం వుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫాలోవింగ్ లెవెల్స్. సో ఈ స్వయంలో ఈ కోర్సెస్ అనేవి ఏ విధంగా అవైలబుల్గా ఉంటాయంటే, రీచ్ లెవెల్ దెర్ ఈజ్ ఎ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్. సో ప్రతి లెవెల్లో ఒక నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. వుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కాంటెంట్. సో ఏ లెవెల్లో ఉంటారో కోఆర్డినేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో సో దానికి క్వాలిటీ ఆఫ్ కాంటెంట్, ఆ కాంటెంట్ అనేది క్వాలిటీగా ఉండడం కోసము సో వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకొని సో ఆ కోర్సెస్ని రన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఫర్ క్లాసెస్ 9th to 12th. ఓకే, సో 9th to 12th క్లాసెస్కి అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అంటే స్కూల్లో చదువుకోకుండా మధ్యలో ఆపేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళకి నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ ఎవరంటే నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ. సో ఇప్పుడు 5th వరకే చదివి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా 9th 10th రాయడము, ఓపెన్ ఇంటర్, ఓకేనా. సో వాళ్ళు కూడా మనం ఆన్లైన్లో వీళ్ళకు క్లాస్ అనేవి ఈ స్వయంలో అవైలబుల్గా ఉండడం జరుగుతుంది. సో అది ఆ కోఆర్డినేటర్ ఎవరంటే నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ. సో నెక్స్ట్, స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ క్లాస్ 9 to 12. స్కూల్ చిల్డ్రన్ క్లాస్ 9 to 12, ద నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ ఈజ్ NCERT. ఓకేనా, NCERT. నెక్స్ట్, అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్. సో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు నాన్ ఇంజనీరింగ్ కాకుండా సో కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కోఆర్డినేట్ చేయడానికి CEC. నెక్స్ట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ నాన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ UGC.
and engineering courses IIT Madras, and management courses IIT Bangalore, IIM Bangalore. So out of college students, national coordinator is IGNO, Indira Gandhi National Open University, and teaching the teachers, సో NITTER చెన్నై. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి, ఓకేనా, ప్రతి ఒక్కరికి సో నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ కాంటెంట్ని ప్రిపేర్ చేయడం రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకొని ఈ స్వయంలో వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ ది స్కూల్ చిల్డ్రన్ నుంచి 9th to 12th నుంచి చూసుకుంటే, స్కూల్ చిల్డ్రన్ 9 to 12, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్, నాన్ ఇంజనీరింగ్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్, నాన్ ఇంజనీరింగ్, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్, అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా. ఓపెన్గా చదివే స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా ఇక్కడ ఇగ్నో వాళ్ళు, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇగ్నో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియోస్ని. సో ఈవెన్ టీచర్స్ ఆల్సో లర్నింగ్ ద కాంటెంట్స్ ఫ్రమ్ ద స్వయం కోర్సెస్, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా ఎవరైనా నేర్చుకోవడానికి, మనకు స్వయంలో నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ ద స్వయం https ఓకేనా :/swayam.gov.in. సో ఇక్కడ ఈ స్వయంలో ఏ విధంగా మరి మనకు కాంటెంట్ని అందించడం జరుగుతుంది, ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే, దెర్ ఆర్ 4 quadrants ఇన్ MOOCs పెడగాగి. సో 4 విధాలుగా వాళ్ళు మనకి కోర్సెస్ని అందించడం జరుగుతుంది. ఒకటి వీడియో ట్యూటోరియల్స్ కవరింగ్ ద హోల్ కోర్స్. టోటల్ కోర్స్ని మనకు వీడియోస్ ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. నార్మల్లీ హ్యావింగ్ అబౌట్ 20 hours ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్. ఈచ్ లెక్చర్స్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 30 minutes. ప్రతి లెక్చర్ కూడా 30 minutes కంటే ఎక్కువ దాటదు. సో 20 hours, టోటల్గా 20 hours ఉంటుంది. సో ఆల్ వీడియోస్ కలిపి ఒక కోర్స్ అనేది 20 hours అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది వీడియో ట్యూటోరియల్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఈ కాంటెంట్ రీడింగ్ మెటీరియల్ దట్ కుడ్ యాడ్ టు ద లర్నింగ్ ఇంపార్టెడ్ త్రూ ద వీడియో ట్యూటోరియల్స్. సో మనకి ఈ కాంటెంట్ని, రీడింగ్ మెటీరియల్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అంటే మన కోర్సెస్ చదువుతున్నప్పుడు 1 week కావచ్చు, లేదా 2 weeks కావచ్చు, క్విజెస్ కానీ లేదా అసైన్మెంట్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ లర్నింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి క్విజెస్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ సో ఇంటర్ఫియర్స్ ద కోర్స్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డిస్కషన్ ఫోరం ఫర్ పోస్టింగ్ క్వెరీస్. సో ఏవైనా డౌట్స్, ఏమైనా క్వెరీస్ అడిగినప్పుడు వాటిపైన డిస్కషన్ ఫోరం కూడా సో ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా 4 విధాలుగా మనకు స్వయంలో మనకు ఆ కోర్సెస్ని రన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆల్ ద కోర్సెస్ డెలివర్డ్ త్రూ ద స్వయం ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టు ద లర్నర్స్. సో స్వయంలో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి అన్ని కోర్సెస్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఓకేనా. సో సింగిల్ NP కూడా మనము ఇవ్వాల్సినటువంటి, ఓకేనా, అవసరం లేదు. సో బట్ కానీ హవెవర్ ద స్టూడెంట్స్ వాంటింగ్ సర్టిఫికేట్స్ షల్ బి రిజిస్టర్డ్. ఒకవేళ సర్టిఫికేట్స్ కావాలని మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటే, షల్ బి ఆఫర్డ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆన్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ విత్ ఏ లిటిల్ ఫీ. అంటే మనకు ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక సర్టిఫికేట్ మనకు కావాలి, ఆ సర్టిఫికేట్ ఫర్దర్గా దేనికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు సో మనం కొంత ఫీ అనేది సో కంపల్సరీ మనము చెల్లించాల్సిన అవసరము ఉంటుంది, ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే. సో ఓన్లీ మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఎలాంటి ఫీజు అవసరం లేదు. సో మనం ఆ కోర్స్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు, ఓకే. సో నెక్స్ట్ at the end of the course there will be an assessment of the student through the proctored examination, and marks, grades secured in the exam could be transferred to the academic record of the students, okay. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ కంపల్సరీ మనకు సో అసెస్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. గ్రేడ్స్ కావచ్చు, మార్క్స్ కానీ సో ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది.
So you can see the latest notification by the UGC around this. Okay, so dear students, totally this is about the Swayam. Okay, so dear students, dear students, okay, dear students, see the website of this Swayam and register some courses and learning the some courses, relevant courses of you. And if you want to certificate on that courses, the 500 or 1000 fee, nominal fee is there. Okay, the certificates are very valuable through the Swayam. Okay, so that's why I am saying to you. సో కాబట్టి ఈ స్వయం ద్వారా ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి, చూడండి. దాంట్లో మీకు రిలవెంట్గా ఉన్నటువంటి కోర్సెస్, మీకు ఫ్యూచర్గా దేనికైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ కోర్సెస్ని నేర్చుకోండి. ఓకే, సర్టిఫికేట్స్ పొందాలనుకుంటే సర్టిఫికేట్స్ కోసం కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.